پہلا تھا الف، دوسرا تھا با۔ اس میں حرف جر استعمال کیا جا رہا ہے، من اور الا۔ من اور الا کا استعمال کیسے ہوتا ہے، جیسے اس میں ہوا ہے ویسے اس میں بھی ہوگا۔ البیتو زیر لگائیں گے تو من البیتی، المسجد الی المسجد، تو یہ آپ کو الف لام کے ساتھ بولیں گے تو قمری ہوگا، من البیتی، اور بغیر کوئی بھی اس کے اوپر حرکت نہیں ہے آگے پیچھے تو اس کو ہم پیش پڑھیں گے۔ جو بھی حرف خالی ہوتا ہے وہ بالکل نیچر پر ہوتا ہے، اپنی فطرت پر ہوتا ہے، اور اس کا فطرت ضمہ ہے، تو اس لیے ہم البیتو کہیں گے، البیتا البیتی نہیں کہیں گے۔ اگر البیتی البیتا کہہ رہے ہیں تو اس کا ریزن بھی چاہیے، تو ریزن یہاں پر من البیتی، من حرف جر ہے، بیتی مجرور ہے، المسجد الی المسجد، الی حرف جر ہے، المسجد مجرور ہے۔ یہ حروف جار آپ کو یاد ہے، وہ یاد کیجئے پھر سنائیے، ہاں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اس کا استعمال ہے۔ دو حرف پہلے پڑھ چکے ہیں، اب یہاں دو حرف اور زائد ہیں۔ سوال پڑھیے، سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ صرف اب لفظی ترجمے کی حد تک نہیں سمجھنا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے کیا بات پوچھی جا رہی ہے۔ من آیا ہے، من کے بعد کیا آ رہا ہے غور کیجیے جی۔ من اینا انتا، استاذ پوچھ رہے ہیں من اینا انتا، آپ کہاں سے ہو۔ من اینا، من کے معنی سے، اینا کے معنی کہاں، انتا کے معنی آپ۔ دیکھیے یہاں پر من کے بعد کون سا لفظ ہے، من کے بعد کون سا لفظ ہے، اینا۔ اینا۔ من کے بعد لفظ ہے اینا، تو من حرف جر، اینا کو حرف جر نہیں مل رہا ہے، من اینی نہیں بول رہے ہیں ہم، کیوں من اینی نہیں بول رہے ہیں، تو من ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے، من کے بعد آنے والے حرف کو زیر دیں گے، من کے بعد آنے والے حرف کو ہم زیر دیں گے، تو یہاں پر من اینا کہہ رہے ہیں، من اینی نہیں کہہ رہے ہیں، تو من اینی کہنا غلط ہے، کیوں غلط ہے، اور من اینا کہنا کیوں صحیح ہے، کوئی اس کی وجہ بتا سکتے ہیں تو بتائیے۔ من اینی بولیں گے تو عربی میں الفاظ بدل جائیں گے۔ نہیں، اینا کو زیر کیوں نہیں مل رہا، یہ سوال۔ من کے بعد جو مطلب جر نہیں ہے، اس کیوں لیے نہیں غیر ہے؟ منصرف اسما ہے۔ غیر اینا منصرف حروف استفہام ہے۔ ہاں اینا حروف استفہام ہے۔ ہاں بیٹا، حروف استفہام میں تو پھر لوکیشن آنی چاہیے حروف دماغ میں کہ استفہام میں تو جر انتا نہیں ملے گا، فائدہ پڑا کیا آپ نے؟ نہیں، وہ مبنی ہے۔ ہاں، کیا بتایا آپ نے، کیا کہا، مبنی حالت کس کو کہتے ہیں؟ جو زیر تو لے گا لیکن دکھائی نہیں دے گا۔ اچھا، مبنی کس کو کہتے ہیں، سب لوگ سن لیجیے غور سے، مبنی کیا ہے بتاتا ہوں میں، غور سے سن لیجیے سب۔ ہاں، حرف دو قسم کے ہوتے ہیں، الفاظ کلمات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے معرب، میم عین را با، ایک لفظ ہوتا ہے معرب، معرب یعنی اعراب والا، اس کا اعراب اوپر نیچے چینج کیا جا سکتا ہے، اس کے تینوں حرکتیں اس کو مل سکتی ہیں، ایسے حرف کو ہم کہتے ہیں معرب، میم عین را با، جیسے الحمد، الحمدی، الحمدہ، اس کو جملے میں تینوں طریقے سے پڑھنے کی گنجائش ہے، جس کی حرکت کو چینج کر سکتے ہیں، زیر زبر پیش دونوں بھی آ سکتے ہیں، ایسے حرف کو ہم کہیں گے معرب، ایسے حرف کو ہم کہیں گے معرب۔ بعض حروف ایسے ہیں وہ ہر حالت میں ایک ہی پوزیشن میں رہتے ہیں، اس کا جو اعراب ہے، جو لفظ ہے، وہ ویسے ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، حالانکہ وہ پیش والی حرکت پہ ہو، زبر والی حرکت پہ ہو، یا زیر والی حرکت پہ ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ویسی ہی بنائی گئی، وہ
مبنا کے معنی بنایا ہوا، بنیاد رکھ دی گئی، وہ چیز بنائی گئی ہے، اس کو ہٹا نہیں سکتے وہاں سے۔ مبنا وہ چیز ہے جس کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ معرب وہ ہے جس کے اندر ہم اعراب کو زبر زیر پیش کر سکتے ہیں۔ مبنی وہ ہے جس میں اعراب کو زیر زبر پیش نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ چیز بھی تینوں پوزیشنوں میں آتی ہے۔ کبھی رفع کی حالت میں آتی ہے، وہاں رفع ہونا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو زبر ہی پڑھیں گے یا زیر ہی پڑھیں گے، یا اس کو پیش کی حالت میں ہونا ہے تو بھی زبر پڑھیں گے، زیر کی حالت میں ہونا ہے تو بھی زیر زبر پڑھیں گے، تو وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ ایسے لفظ کو مبنی کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ کون سے ہیں؟ تمام حروف جیسے باؤ تاؤ کاف و لام واؤ مندو مدخلا، یہ تمام حروف اسی حالت میں رہیں گے، اس کو چینج نہیں کریں گے۔ اور تمام استفہام اینا من متا الا، اس کو یہ بھی تمام حروف ہیں، یہ بھی اپنے اصلی حالت میں رہیں گے، اس کو چینج نہیں کریں گے۔ الذی التی یہ بھی اپنی اصلی حالت میں رہیں گے، اس کے اندر دوسری شکلوں میں چینج کر سکتے ہیں لیکن اصل حرکت اس کی وہی باقی رہے گی۔ تو ایسے بہت سارے حروف ہیں، ایسے بہت سارے اسما ہیں، جیسے عیسیٰ نام ہے، جا عیسیٰ، عیسیٰ آیا، تو جا عیسیٰ یوں ہونا چاہیے، ہم ویسا نہیں بولیں گے، جا عیسیٰ ہی کہیں گے، یا کو ساکت رکھیں گے کیونکہ وہ مبنی ہے۔ ذهب موسیٰ، موسیٰ کا لفظ ویسے کہیں گے، ذهبت الى موسیٰ، الى موسیٰ یہ نہیں بولیں گے کیونکہ وہ مبنی ہے۔ تو بعض حروف ایسے ہیں جو مبنی ہے، اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس کا اعراب جملے کے لحاظ سے ہم کو پہچاننا پڑے گا کہ اس کے اوپر کیا اعراب ہے۔ جملہ جب پڑھیں گے تو آپ کو گرامر معلوم ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر زبر کی جگہ پر ہے، یہاں پر زیر کی جگہ پر ہے، یہاں پر پیش کی جگہ پر ہے۔ تو اس لیے مبنی کو پہچاننے کے لیے گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ مبنی ایسا کیوں ہے، اس کا اعراب کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ تو اس کی مثال سمجھنے کے لیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں نے کہا ہو، پولیس ہے، ایک پولیس ہے، ڈریس میں ہے، ڈریس میں ہے تو آپ پہچان لیں گے کہ بھائی یہ پولیس ہے، یہ پولیس ہے کیونکہ اس کا ڈریس لگا ہوا ہے، اس کا بلا لگا ہوا ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے، بیلٹ لگا ہوا ہے، جوتے اس کے پولیس کے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے یہ پولیس ہے، تو انسان اس کو پہچان لے گا۔ تو یہ پولیس زیر زبر پیش کی طرح ہے، کسی حرف پر زیر زبر پیش رہا تو اس کی پہچان ایسے جیسے ہم پولیس کو پہچان رہے ہیں۔ اور ایک پولیس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی پولیس ہوں، بولیں گے کیا ثبوت ہے؟ تم تو سول ڈریس میں ہو، سول ڈریس والے کو پولیس نہیں کہتے ہیں۔ تو وہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ نکال کے بتاتا ہے، دیکھو یہ میرا آئیڈینٹی کارڈ ہے، میں اصل میں پولیس ہوں، اس میں ڈریس ہے اور مجھے سول ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ تو یہ سول والا جو پولیس کا چھپا ہوا اعراب ہے، زیر زبر پیش اس کو نہیں معلوم ہو رہا ہے، وہ گویا مبنی ہے۔ جب ہم پوچھیں گے تم مبنی ہے یہاں پر تم کو کیا اعراب ملا ہے، تو جملے میں نحو کے اعتبار سے بولیں گے یہاں اس کو پیش ملا ہے، زبر ملا ہے یا زیر ملا ہے، جملے کے اعتبار سے اس کو رکھیں گے، لیکن وہ اپنی جگہ پر اٹل رہے گا۔ آئینہ آئینہ ہی رہے گا، آئینو بھی نہیں بولیں گے، آئینی بھی نہیں بولیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو من آئینہ، من حرف جر ہے تو آئینہ کو جر نہیں دیں گے کیونکہ یہ حرف مبنی ہے، ویسے ہی برقرار رہے گا۔ مبنی سمجھ میں آیا؟ مبنی معرب، مبنی معرب، معرب کی تعریف کیجیے پہلے۔ وہ اسم جس کے آخری حرف کی اعراب بدلتے رہتی ہو اسے اس میں معرب کہتے ہیں۔ ہاں، اس میں مبنی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں مبنی یعنی وہ اسم جس کا آخری حرف کا حرکات نہ بدلے، کانسٹنٹ رہے، اسے اس میں مبنی کہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ اس میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے۔ مبنی جو ہے اس میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے، دونوں جگہوں پر اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ من اینا انتا، اس کے جواب میں انا، اس کے جواب میں ہے انا من الیابانی۔ انا کیا ہے؟ یہ انا من الیابانی کہہ رہا ہے، انا من الیابانی، انا میں، انا کے معنی آئی، حروف جو ضمیر ہے، ضمیر کی گردان یاد ہے، ہوا ہما ہم، یاد ہے پوری آپ کو؟ ہوا ہما ہم یاد ہے،
تو اس میں انا کون سی ضمیر ہے؟ انا کون سی ضمیر ہے؟ متکلم کی ضمیر متکلم واحد. انا کون سی ہے ضمیر؟ یہ متکلم والی ہے، واحد ہے جمع ہے؟ واحد واحد ہے. مذکر مؤنث ہے؟ مذکر دونوں کے لیے مذکر مؤنث کہنا چاہیے. انا رفع والی ضمیر ہے، اگر انا کو نکال دیں گے تو وہاں محمد رکھیں گے تو کیسا بولیں گے؟ انا کو نکال دیں گے وہاں محمد رکھیں گے تو کیسا بولیں گے؟ محمد من الیابانی. من الیابانی، من کے بعد الیابانی زیرا ہے. استاد نے پوچھا مدرس نے من این انتا، آپ کہاں سے ہو؟ تو اس کے جواب میں محمد نے کہا انا من الیابانی. یہ ضمیر ہے، اس ضمیر کو یاد رکھیے. کون سی ضمیر ہے یہ بولیے ذرا، ضمیر کو یاد رکھیے، ضمیر کا نام بولیے. ضمیر متکلم واحد. واحد متکلم واحد. یہ صیغہ ہے بیٹا، یہ واحد متکلم بولے صیغہ ہے. یہ ضمیر کون سی نوعیت کی ضمیر ہے؟ زبر والی ہے، زیر والی ہے، منفصل منفصل مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل بیٹی، متصل نہیں. کل تو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے غلط کہا. ضمیر مرفوع رفع دینے والی ضمیر کی جگہ پر ہے، اور یہ منفصل ہے. منفصل الگ سپریٹ آتی ہے، متصل جڑی ہوئی ہے. یہ منفصل ہے، متصل نہیں ہے. اصلاح کر لیجئے آپ لوگ. انا کون سی ضمیر ہے؟ اس کا صیغہ کیا ہے؟ تو بولیں گے واحد متکلم مذکر مؤنث دونوں ہیں. صیغے میں وہ واحد ہے، متکلم ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے. لیکن انا کس نوعیت کی ضمیر ہے؟ اس کو بولیں گے ضمیر منفصل. مرفوع منفصل. مرفوع منفصل، منفصل کے معنی الگ. انا اٹیچ میں نہیں ہے، الگ سے لکھا ہوا ہے. انا پھر من الیابانی. دوسری جو ضمیر ہوتی ہے متصل ہوتی ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے آپ. ہاں، جیسے الیہی، صرف ہی نہیں بول سکتے. یہاں صرف انا میں بول سکتے ہیں، وہاں پر ہی نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھیے المدرس. جی انا مرفوع سمجھ میں نہیں آیا شیخ. مرفوع سمجھ میں نہیں آیا، تو اس لیے پوچھا میں. انا کو نکال دیں گے تو وہاں کیا رکھیں گے؟ محمد کو کیسا بولیں گے؟ اچھا اچھا، جی جی شیخ. محمدن. جی شیخ. محمدن بولیں گے. محمدن پر کیا ہے؟ زیر زبر پیش ہے، پیش ہے شیخ، مرفوع. رفع بولتے ہیں. تو وہ رفع والی ضمیر ہوگی، کیونکہ اس کی جگہ پر ہم انا رکھ رہے ہیں. اس کی جگہ پر یا بھی، یا میں یا بھی متکلم کی ضمیر ہے، وہ یا نہیں رکھیں گے. ہاں، جیسے انی میں یا آتا ہے نا، وہ یا وہاں پر نہیں رکھیں گے. یا من الیابانی نہیں بولیں گے. یا کے معنی بھی میں، یا کے معنی بھی می، مجھے. ہاں، تو وہاں وہ نہیں رکھیں گے. یہاں انا رکھیں گے، کیونکہ محمد ان کے اوپر پیش ہے، اس کے لیے انا کی ضمیر مناسب ہوتی ہے. اس لیے اس کو ضمیر مرفوع متصل کیا بولیں گے؟ منفصل. مرفوع ضمیر متصل. مرفوع متصل. مرفوع منفصل بولیں گے. منفصل الگ الگ منفصل. ہاں. آئی ہے. ٹھیک ہے. المدرس، پھر دوبارہ وہی سوال. ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے؟ عمار کہاں سے مطلب کس ملک سے ہے؟ وہ من این عمار، من اینا مبنی ہے، اس لیے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا گیا. ہاں، لفظاً وہ جرم ہے، لیکن ہم اس کو مبنی ہے اس لیے ویسے ہی کہیں گے. من اینا کہاں سے؟ عمارون، عمار کس سے کہاں سے ہے؟ اس کا جواب ہے جی یابان. یابان means یابان. جاپان. یابان جاپان. الیابان جاپان، عربی میں جاپان کو الیابان کہتے ہیں. انا من یابان مطلب میں جاپان سے ہوں، اس کا مطلب ہاں، ہے. میں جاپان سے ہوں. ٹھیک ہے. ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے؟ ہوا من الصینی، سین چین، سین چین، وہ چائنا سے. محمد نے کہا وہاں عمار کہاں سے؟ عمار کی جگہ ہوا لائے. عمار کی جگہ ہوا لائے. ہوا من الصینی. ہوا کون سی ضمیر ہے؟
हुआ कौन सी ज़मीर है, बोलिए। मरफू मुनफसिल। मुनफसिल है, ज़मीर मुनफसिल। हाँ, ज़मीर मुनफसिल है, ठीक है। मुनफसिल है। मुनफसिल के साथ और क्या बोलेंगे? मुज़क्कर गायब। मुनफसिल के साथ क्या वाहिद बोलेंगे? है। ज़मीर है वो। मरफू मुनफसिल। हाँ, मरफू मुनफसिल, मनफू मुनफसिल, मनफू, हाँ, मरफू बोलना जरूरी है। मरफू मुनफसिल, रफा मरफू देने वाली अलग ज़मीर है, अलग से आती हो। अच्छा, उसका जवाब है हुआ मिनल सीनी, वो चैना से है। हुआ ज़मीर मुनफसिल। हुआ की जगह निकालेंगे तो अम्मार को कैसा लिखेंगे हम? अम्मारुन। अम्मारुन मिनस्सीन। अम्मारुन मिनस्सीन। अम्मार को पेश देंगे, अम्मार चैना से है, ठीक। अच्छा, तो इसमें हम पहले पढ़ रहे थे मारिफा। मारिफा के अंदर पहले सबसे पहली अलामत बताए थे अलिफ लाम। और दूसरा जो नाम है, नाम भी मारिफा होता है। जैसे मोहम्मद नाम है, ये खास नाम है। हाँ, अम्मार खास नाम है, अलियाबान खास नाम है, अस्सीन खास नाम है। खास नाम को अरबी में कहते हैं अलम। एक कॉमन नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है। एक कॉमन नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन जैसे घर, हर घर घर होता है। गाय, हर गाय गाय होती है। हाँ, हाँ, शहर, हर शहर शहर होता है। लेकिन जब अब कोई नाम लेकर खास कर देंगे, हैदराबाद, ये प्रॉपर नाउन हो गया, हर शहर हैदराबाद नहीं होता है। हाँ, हाँ, अब बोलेंगे अल याबान, तो हर मुल्क याबान नहीं होता है। तो जो खास हो गया उसको अरबी में कहते हैं अलम। और अलम भी मारिफा है। नंबर 2 में क्या है? अलिफ लाम मारिफा है। नंबर 2 में अलम भी मारिफा है। अलम भी मारिफा, अलम को भी हम मारिफा कहेंगे। हाँ, जो जैसे जुमले में इस्तेमाल करना है, मुब्तदा लाना है, तो जो इसम आएगा हम उसको मुब्तदा कहेंगे, क्योंकि वो मारिफा है। हाँ, नंबर 3, मारिफा में नंबर 3 जमीर है। मारिफा में नंबर 3 जमीर है। जमीर, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो ऊपर में अना मिनल याबानी बोले, तो अना भी, अना को निकाल के वहां पर कोई नाम रखते हैं तो कौन सा नाम होता है वो? हाँ, वो मारिफा होता है। मोहम्मदुन बोलेंगे, मोहम्मदुन बोलेंगे, खास नाम, ठीक है। हेलो, हाँ, वह हुआ मिनस्तीनी, तो ये अलम है। अलम की पहली मिसाल ये मारिफा है। मारिफा की पहले अलिफ लाम चाहिए, दूसरे में अलम, तीसरे में जमीर, तीसरे में जमीर। तो अना जमीर है, अना जमीर होते, सारे जमाइर क्या होते हैं? मारिफा होते हैं। क्योंकि जमीर को निकाल के वहां रखेंगे तो हम अलम रखेंगे, यानी तो अलिफ लाम लगाएंगे किसी चीज के ऊपर, वो मारिफा कहलाती है। 3 चीजें हो गई। बोली क्या है 3 चीजें? मारिफा की 3 अलामतें क्या है, बताइए भाई। शेख, किसी का मखसूस नाम, उसके बाद हाँ, अलिफ मखसूस लाम, यानी पहला अलम है, अलम, अलम, हाँ, अलिफ लाम और इसमें जमीर। क्या बोलते हैं? जी शेख, मखसूस नाम को क्या बोलते हैं? अलम, अलम शेख, इसमें अलम। आलम, आलम, ठीक। हाँ, नंबर दूसरा 2। है शेख, दूसरा है शेख, इसमें जमीर हाँ, और जमीर, अलिफ लाम से मारिफा। तीसरा अलिफ लाम से मारिफा। हाँ, ठीक। आगे पीछे बोल सकते हैं आप, ठीक है। अलिफ लाम से मारिफा, और फिर आलम खास नाम, और नंबर 3 जमीर। जमीरे तमाम जमायर मारिफा होते हैं। फिर आगे और पढ़ेंगे, और 4 आने हैं वाले हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी याद हो जाएगा। वो मिन ऐन हामिदुन, हामिद कहाँ से है, उस्ताद पूछ रहे हैं। हुआ मिनल हिंदी, वो इंडिया से है। हुआ जमीर है मुनफसिल, मिनल हिंदी, मिन जा रहा है, अल हिंदी मजरूर है। ये पूरा एनालिसिस करना आप। अल मुदर्रिस, ऐन अब्बासुन, अब्बास कहाँ है? अब यहाँ पर वर्ब आ रहा है, वर्ब यानी फेल, और ये फेल फेल माजी है। मोहम्मदुन खराजा, मोहम्मदुन खराजा, मोहम्मद निकल गया। कहाँ है मोहम्मद? तो निकल गया, चला गया, खराजा निकल गया।
खरजा। अच्छा, खरजा में कौन निकला? हुआ, वो निकला। तो इसमें अब्बास निकला यानी खरजा वो निकला, तो खरजा इसके अंदर हुआ महजूफ है पहले से, ऑलरेडी उसके अंदर वो चीज पाई जाती है, उसको फेल बोलते हैं। ये कौन सा फेल है? फेल पढ़े आप, इससे पहले नहीं पढ़े। ये कौन सा फेल है? खरजा वो गायब का है, वाज मुज़क्कर गायब he का है। went out, इसका तर्जुमा है, he फेले went माजी out। फेले फेले माजी है। माजी हाँ, ये फेले माजी है। फेले he माजी। went, ये फेले माजी माजी है। माजी मारूफ की गर्दान है शेख। जी, माजी मारूफ है जी, सही है। खराजा फेले माजी है, इसके माने निकला, तो इसमें वो निकला, उस खराजा के अंदर हुआ ऑलरेडी वो चीज पाई जाती है, तो खुद ब खुद मफहूम है। ये जहन के अंदर ये जमीर उसके अंदर पोशीदा है, वो जमीर मारूफ है। अब्बास निकल गया, तो अब पूछ रहे ऐना ज़हाबा, कौन गया भाई? अब्बासी। ज़हाबा के अंदर वो मौजूद है। ऐना ज़हाबा, वो कहाँ गया? ज़हाबा इलल मुदीरी, ज़हाबा के अंदर अब्बास मौजूद है, हुआ मौजूद है, तो वो मुदीर के पास गया। मुदीर तक गया, मुदीर की तरफ गया नहीं, वो मुदीर के पास गया। ज़हाबा इलल मुदीरी, मुदीर के पास गया। इला के कई माने होते हैं, हर जगह तक और तरफ जरूरी नहीं है। को का भी माना होता है, को का भी माना होता है, दूसरा भी माना होता है, ठीक है। इलल मुदीरी, तो इला का माना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तरफ करते हैं। वो मुदीर की तरफ गया। ज़हाबा इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ गया, तो मस्जिद के अंदर नहीं गया क्या भाई? क्यों गया ना? मस्जिद की तरफ से मस्जिद को गया। तो इला का माना कभी को करते हैं, कभी पास करते हैं जुमले के लिहाज से। तो जहन में बचपन पहली इसमें दर्स में इला के माने को या इला के माने तरफ बोल के बोल दिए, तो वही माना करते हैं। हर जगह वो माना फिट नहीं होता। वो अरबी के लिहाज से सही है, हमारी जबान के लिहाज से सही नहीं है। वो मुदीर के पास गया, ऐसा बोलेंगे। वो ऐन ज़हबा अलीयुन, अली कहाँ गया? ज़हबा इलल मिरहादी, वो वाशरूम गया, वो वाशरूम गया। चलिए, इन दायरा को मिरहाज इससे पहले पढ़ चुके हैं। दो तालिब इल्म आपस में, एक मुदर्रिस बने, एक मोहम्मद बने, और इसको इस दायरा को आपस में दोहराए। एक मुदर्रिस बने, एक मोहम्मद बने, और दोनों आपस में इस पूरे डायलॉग्स को दोहराए आपस में। क्या है शेख? मीम बा नून या मबनी लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, मीम बा नून या। मबनी लिखेंगे मीम बा नून या। हाँ, ये मबनी, ऐसा मबनी लिखे, मीम बा नून या। हाँ, मुअर्रब कैसा लिखेंगे? मीम ऐन रा बा। मीम ऐन रा बा, रा के ऊपर तजदीद, मुअर्रब, मुअर्रब, मुअर्रब जी, ये सही बात है। ये पूरा अंदर से खोल के बात किया, ठीक है जी। ये नहीं, इसकी हर वो हर जिसकी हरकत नहीं बदल सकती, जैसे हाजा है, हाँ हाजा ही रहेगा, हाँ। और जैसे आईना है, आईना ही रहेगा। जमीर है, हुआ ही रहेगा, ऐसे। ठीक है, दोबारा पढ़िए एक बार सबक। एक एक कोई तालिब इल्म दोबारा पढ़ लीजिए, दो तालिब, कोई तालिबात पढ़िए, अगर कोई तालिबात है हमारे पास, दो तालिबात। जी शेख, मैं पढ़ूं? जी जी शेख, मैं भी पढ़ूं? जी, दो, ठीक है, शेयर कर लीजिए आप लोग, जी। पढ़िए। अजीब के माने जवाब दीजिए।
अजाबा युजीबु इजाबतन अजिब, अजिब जवाब दीजिए। अनिल असीलतिल आतिया, असीला सवाल की जमा है। अन हरफ जर है, अन बाओ ताओ काफला में अन हरफ जर है, इसलिए अन के बाद अल असीलती बोले हम, अल असीलता या अल असीलतु नहीं बोले, क्यों? अन की वजह से। उसके बाद अल आतियती बोले, असीला की सिफत है, एडजेक्टिव है, और ये नॉन है, तो एडजेक्टिव का और नॉन का एराब एक जैसा रहता है, इसलिए इसको भी जेर है, अल आतियती को भी जेर है। अनिल असीलतिल आतिया, आने वाले सवालात के मुतालिक जवाब दीजिए। अन बारे में मुतालिक से सब मानों में इस्तेमाल होता है। चलिए अब मैं सवाल करूंगा, आप में से जिनको जवाब देना है हैंड रेज कीजिए, जवाब दीजिए। मिनैना अंता, हाँ अना फिल गुरफती। नहीं, गलत बोले बेटा आप। देखिए सवाल क्या है, नहीं समझे आप। सवाल है आप कहाँ से हो, आप कहाँ हो ये नहीं पूछे, इसलिए मैं बोला पहले सवाल समझिए। हाँ, आईना अंता बोल तो आप गुरफती बोल सकते हैं। मिन आईना अंता, आप कहाँ से हो, किस शहर से हो, ये मतलब है। सवाल को गौर कीजिए। अना मिन मदीनती हैदराबाद। हाँ, अना मिन हैदराबाद, ऐसा बोलिए। अना मिन अना मिन- हैदराबाद। सवाल को समझिए, कोलकाता। सवाल को समझना जरूरी है। अना मिन कोलकाता, ठीक है। और कोई बोलिए। मिनैना अंता, अनामिन हैदराबाद, अनामिन हैदराबाद। हिंदी। हाँ, अब मैं एक सवाल करूंगा, उसका जवाब सोच के दीजिए। जो अभी जो हाथ उठाए थे उसमें से जिन्होंने जवाब नहीं दिया उसमें से बोलिए। जैसे हुसैनी है, हाँ, सवाल कर रहा है। अंत मिनल फिलिपीनी, لا أنا من أنا من नो अना मिनल हिंदी। नहीं, पहले क्या बोलेंगे? अंत ला। मिनल फिलिप, पहले ला बोलेंगे हाँ सर, पहले ला बोलेंगे बोलेंगे। ला, ला ला, फिर उसके अना बाद मिनल, हाँ, पहले अना बोलिए ला, मिनल हिंदी। फिलिपीनी, ला ला, जी उसके बाद अना मिनल हिंदी। अना मिनल हिंदी, सही, ठीक है। सवाल अच्छा को शेख साहब, खाली खाली ला बोल के भी रुक जा सकते हैं हाँ जवाब में। नहीं, हाँ, हाँ अंता वो मिनल फिलिपीन बोल के तो खाली ला बोल के भी रुक सकते हैं या रुक सकते हैं। ये सवाल पूछने वाले के लहजे पर मुश्तमिल है कि वो आपकी जिनसिया हाँ। जानना चाहता है या आपको फिलिपाइन से है नहीं है ये कंफर्म करना चाहता है, उसकी लबो लहजे के ऊपर डिपेंड है। हाँ, ऐसे तो उससे जी वो समझ में आता है, सामने वाला जिस लहजे में बात कर रहा है उसको वहीं तक महसूस रखना है, तो उसके लिहाज से हम हाँ। समझते हैं। जैसे आप कोई हैदराबाद का है, कोई लड़का आपको सड़क पे मिला, चलते हुए किसी लाइन में खड़े रहे, ठीक। क्या भाई आप शैली मंडे के हैं? तो नहीं बोल के बोलते, बात खत्म हो गई, क्योंकि आपको ये जानना है कि वो शाली मंडे का है या नहीं है। वो कहाँ का रहता है वो मतलब नहीं, जी। तो वो लबो लहजे हाँ। पर रहता है, वो लबे लबे जी लबो लहजे पर रहता है। तो इस तरीके से जज़ाकल्लाह खैर। मन मिनस्सीनी, मन मिनस्सीनी, محمد من अम्मार الصين मोहम्मदुन अम्मार मिनस्सीनी, मारून मिनस्सीनी, अम्मारुन मिनल सीनी। जी जी, अम्मारुन मिनस्सीनी, ठीक है। चलिए, मिन ऐना हामिदुन, मिन ऐना पूछने दीजिए। मिन है ना हामिद कहाँ से है? मस्जिदी। هو هو في हामिद باكستان हुआ मिनल हामिद हिंदी, मिनल मिनल हिंदी। هو من الصين हुआ मिनल हिंदी। हुआ हामिद मिनल हिंदी, हाँ, हुआ उनके नाम मिनल बोल याबा। सकते हैं, बगैर नाम के भी आप जारी कर सकते बोल हैं, सकते जी। ठीक है। أين ذهب عباس؟ ذهب إلى ज़हबा المدير इला ज़हबा मुदीर। इलल मुदीरी। हाँ, ذهب إلى المدير, मुदीर को चेंज करके बोलिए, एक दो तीन नाम अलग अलग। ذهب إلى المسجد हाँ, और कोई दूसरा बोलिए। ذهب إلى المدرسة। ज़हबा इलल मदरसती। हाँ, ठीक है, उसके अलावा और बोलिए। मैं ذهب إلى المرحاض मदनी। नहीं ذهب सुने, إلى हाँ एयरपोर्ट ज़हबा गया इला बोलिए। सूखी।
हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना एयरपोर्ट गया बोलिए, एयरपोर्ट। अब्बास एयरपोर्ट गया। ذهب إلى ذهب إلى المطار. مطار. बता रहे बोलिए, रेलवे स्टेशन गया बोलिए, ज़हबा इला ذهب إلى محطة القطار، ذهب إلى محطة القطار। अल्फाज याद रखिए आपको बोलने में, या महत्ता स्टेशन, अलकितार ट्रेन, रेलवे स्टेशन। अच्छा, ज़हबा इलल मुस्तशफा क्या बोलेंगे, क्या माना है? ज़हबा इलल मुस्तशफा, हॉस्पिटल को गए, हॉस्पिटल से अस्पताल गया। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल गए। और एक बात यहाँ गौर कीजिए, जब भी ज़हबा आएगा उसके साथ इला जरूरी है। ज़हबा इला के साथ अटैचमेंट रहता है उसका। हाँ जी कुरान में भी पढ़िए आप, कहीं पर भी ज़हबा का लफ्ज आया, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, ज़हबा के साथ हमेशा इला आता है। हुरूफ जर बाद वर्ब के साथ अटैच में होते हैं, उनको उसका सिला कहते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ, सिला के मतलब जुड़ा हुआ। तो ज़हबा का सिला इला के साथ आता है, ये बात ध्यान में रखिए। कई जगहों पर फेल में आता, दूसरों का भी आता है, लेकिन 95% ज़हबा का सिला इला के साथ आता है। ठीक है, 95% ज़हबा का सिला इला के साथ आता है। तो ये याद रखिए, जब भी फेल आया ज़हबा तो आप उसका इला लगाइए उसके आगे, इला हर्फ जर। ऐना ज़हबा, ज़हबा इलल बैत, ज़हबा इलल मस्जिद, ज़हबा इला महत्ततिल क़ितार, ज़हबा इलल मदरसा, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। नए अल्फाज तलाश कीजिए, ज़हबा के बाद इला के बाद नए अल्फाज लिखिए। हाँ, एक लफ्ज मालूम हुआ, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, कई अल्फाज उसके अंदर आप जोड़ सकते हैं। इला के बाद 100 अल्फाज जोड़ सकते हैं आप, आपकी वोकैबुलरी चाहिए। जब इतना ज्यादा बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, ऐन ज़हबा अब्बास, कोई नया लफ्ज बोलिए जो अब तक बोले वो ना हो। अब तक जितने अल्फाज दोहराए, हाँ, ज़हबा इलल क़रियती, ठीक है, वो को ज़हबा इला सूक, इला सूक मार्केट, सूक लफ्ज बोल दिए थे बेटा, पहले बोल दिए थे, वो नया लफ्ज बोल, सूख का लफ्ज किसी ने कह दिया था, दूसरा बोलिए। अच्छा, अब बोलिए क्लिनिक गया, इलल मदीनती। हाँ इलल मदीनती, ठीक है। अब क्लिनिक बोलिए, एक है हॉस्पिटल, एक है क्लिनिक, डिस्पेंसरी, उसको क्या बोलेंगे? ज़हबा इला मुस्तशफा, पाकिस्तान, ज़हबा ज़हबा इला मुस्तशफा, ज़हबा इलल पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान जाएंगे भाई, जरा मोदी हुकूमत से बातचीत कीजिए। अंदर कर देते हैं पाकिस्तान का नाम लिए तो। ज़हबा इलल मुस्तौसफी। हाँ, ज़हबा इलल मुस्तौसफी, सही है। मुस्तौसफ क्लिनिक को बोलेंगे, मुस्तशफा हॉस्पिटल को बोलेंगे, मुस्तौसफ क्लिनिक को बोलेंगे। हाँ क्लिनिक, क्लिनिक में हॉस्पिटल में क्या फर्क है? क्लिनिक छोटा सा, हॉस्पिटल बड़ा होता है, क्लिनिक हॉस्पिटल चंद डॉक्टर होते हैं। नहीं, बुनियादी फर्क क्या है दोनों में, क्या फर्क है दुनिया बुनियादी तौर पर? हॉस्पिटल जो है डिपार्टमेंट होता है, हॉस्पिटल मरीजों के एडमिट के लिए होता है, जिसमें मरीज एडमिट किए जाते हैं उसको मुस्तशफा कहते हैं। बेड होते उसमें, यहाँ पर बेड हो, उसको उसका हॉस्पिटलिटी जिसको दी जाती है वो मुस्तशफा से है, तो उसको हॉस्पिटल कहते हैं। और जिनको ये दिया जाता है, क्या कहते हैं, अपने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखकर भेज दिया जाता है, उसको सब कहते हैं। हाँ, ज़हबा इला दुकान है। जहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर भेज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? के अंदर आप कुछ आउटपेशेंट की तरह रिसिप्शन दिया जाता है, वहां पर लिखा जाता है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और कुछ है?
ذهب إلى البقالتی، الجامعة. ذهب إلى البقالتی. اچھا یہ دوسروں کے لحاظ کے لیے ہو گیا، ذهب ہو گیا. میں گیا بولنے کے لیے کیا بولیں گے، کیسا بولیں گے؟ أذهب. ذهبت إلى بولیے، ذهبت إلى المسجد، ذهبت إلى المطار. ہاں ذهبت ذهبت، اب میں گیا بولنے کے لیے ذهبت، اس کے بعد الى لگائی. ہاں میں دوست کے گھر گیا، کیسا بولیں گے؟ ذهبت على مكان بيت الصديق. اعلیٰ نہیں بولیں گے بیٹے، الى. إلى ذهبت الى بيت الصديق. جی ذهبا کے ساتھ ہمیشہ الى آئے گا، یہ نوٹ کر لیجئے. ذهبت الى بیت الصدیقی، ذهبت الى بیت الزمیلی، ایسا. اچھا اس کے بعد اذهب علی الى المدیر. لا، ذهب علي إلى الفصل. ذهب إلى الملحد، ذهب إلى الملحد. ذهب الى المرحاض، لا بل ذهب الى المرحاض. لا ما ذهب، ایسا بولیں گے. کیا بولیں گے؟ لا ما ذهب، نہیں وہ نہیں گیا. ما ذهب الى المدیر، ایسا بولیں گے. لا ما ذهب. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر زیر زبر کیسے لگانا ہے؟ جہاں پر حرف جر ہے وہاں پر اس کے نیچے زیر لگانا ہے، جہاں پر نہیں ہے وہاں نہیں لگانا ہے. نئے الفاظ کو آپ یاد رکھیے، نئے الفاظ کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے شیخ ہوٹل کو فندق بولتے شیخ. جی فندق فندق ہوٹل، وہ ہوٹل جس کے اندر آپ کو اکوموڈیشن ہو اس کو فندق بولیں گے. جس میں اکوموڈیشن ہو، جس میں رہنے کی سہولت ہو، روم ہو، اس کو فندق بولیں گے. جہاں صرف کھانا ہوتا ہے اس کو ریسٹورنٹ بولیں گے. جہاں صرف چائے بسکٹ ہوتی ہے اس کو عربی میں مقہا کہتے ہیں، انگلش میں کیفیٹیریا کہتے ہیں. مقہا، مقہا قہوہ سے، کافی پینے کی جگہ، کافی شاپ جس کو ہم بولتے ہیں عربی میں اس کو مقہا کہتے ہیں. مقہا قہوہ سے ہے، قہوہ کے معنی کافی، مقہا کافی پینے کی جگہ، کافی شاپ. فندق ہوٹل جہاں پر ہم اسٹے کرتے ہیں، وہاں پر روم ہوتے ہیں تو اس کو فندق کہتے ہیں. مطعم، تو عام سے مطعم وہ کھانے کی جگہ یعنی ریسٹورنٹ. مقہا کافی، کیفیٹیریا کافی چائے پینے کی جگہ. جی مقہا کے لاسٹ میں الف ہے شیخ. جی مقہا کا آخری حرف الف ہے کیا؟ نہیں، یا ہے، یا ہے، عیسیٰ کی طرح، عیسیٰ موسیٰ جیسا لکھتے ہیں ویسا. میم قاف ہا، دو چشمی ہا، گدھے والی ہا، اس کے بعد یا. مقہا، مقہا کیفیٹیریا، کافی شاپ. اور مطعم ریسٹورنٹ، میم تا عین میم. میں بتایا شروع میں جب میم سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اوپر زبر ہو تو وہ کسی جگہ کی علامت دیتا ہے، کھانے کی جگہ یعنی ریسٹورنٹ. جی چلیے اب اس کے بعد کے الفاظ پڑھیے. اس کے بعد کیا؟ اقرا و اکتب. اقرا وقت ملا کے پڑھنا ہے. یہ حمزہ سائلنٹ ہو جائے گا. اقرا وقتب، پڑھو اور لکھو. کھانا نہیں کھایا بھائی، آپ کو چھوڑ کھانا نہیں کھاؤں گا، ایسا نہیں. ہمارے قرآن صاحب. ہاں جی کون بولے ہوئے؟ پڑھو لکھو، کون بولے وہ؟ اس میں جو جیسا بنا ہے کھا لو. پڑھو لکھو. ابھی کس نے ترجمہ کیا بھائی؟ جی میں بولا تھا سر. میں کا نام سید مقصود محمد حسینی. نہیں سید ہے وہ، سید مقصود. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے ہم جو ہے سب ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹیبل ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹیبل محترم ہے، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کریں. پڑھو لکھو ایک کامن جملہ ہے. مجھے پڑھیے لکھیے، پڑھیے اور لکھیے. ہاں تبادل احترام. ما ضبط اواخر الکلمات. ہمارے ہاں عربی زبان کمزور اس لیے ہو گئی کہ جن اساتذہ نے
पढ़ाना शुरू किया वो तजर्बे में कच्चे थे और लफ्जों का तर्जुमा ऐसा करवाए कि जिसकी वजह से अरबी की टांग भी टूट गई और इज्जत भी निकल गई, उर्दू की भी इज्जत निकल गई। अंता का लफ्ज तर्जुमा करे तू, गलत है आप। हाँ, तो ऐसा जहन में बिठा दिए तू तू तू, हाँ, इजरिब तू मार, मारने से ही शुरू करे। उनसुर आप मदद कीजिए, ये नहीं बताया बच्चों को। तो छोटे बच्चे रहते जहन के अंदर वो बैठ गए, उसी पर उनकी परवाह नहीं हुए, जवान हो गए तो उनके जहन में वही बैठ गए, वो उसको बदलने के लिए भी तैयार नहीं है, ना माहौल उसके लिहाज से साजगार नहीं है। तो इसलिए अरबी जुबान भी बदनाम हुई, उर्दू का मेयार भी बदनाम हुआ, और हमारे किताबें लिखने वाले भी तर्जुमा ऐसा ही किए। तू एक मर्द मार, तू एक औरत जा, एक तो ये जबान है, कल्चर है। नहीं, हम एक सिविलाइज्ड है, हम एक मुसक्कफ और मुनज़्ज़म और मुतअल्लिम मुआशरे में रहते हैं, तो जबान को बहुत संभाल के बोलना चाहिए, जबान की हिफाजत करनी चाहिए, आपस में भी, तालीम में भी, घरों में भी, बच्चों के साथ भी। ये आम लबो लहजे से मुख्तलिफ, एक तालिब इल्म की पहचान, एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान उसकी जबान से होती है। अरबी में कहा जाता है ता मर्द के न गुफ्ता बाशत ऐबो हुनरस न हफ्ता बाशत, जब तक आदमी जबान नहीं खोलता है उस वक्त तक उसके ऐब और हुनर जाहिर नहीं होते हैं। तो ऐब जबान खोलेगा तो मालूम होगा कि वो लकड़हारा है या इंजीनियर है, वो कोई आमतौर का एक लेबर है या कोई आलिम है, जबान खोलने से ही पता चलता है। तो इसलिए जब जबान खोले अपनी जबान को बहुत ही रिस्पेक्टेबल, एक दूसरे के एहतराम की जबान इस्तेमाल करें, तर्जुमे में भी उसकी आदत डाले। जो आदत अब हो जाती है वही आदत पड़ जाती है, तो इसमें कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा। चलिए पढ़िए, इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए, माज़ब्ति अवाखिर कलिमात, आखिरी कलीमे की हरकत के साथ। ज़ब्त कहते हैं हरकत, जेर जबर पेश क्या आना चाहिए उसका ख्याल करते हुए पढ़िए। पढ़िए। अल गुरफतु, हाँ, उसके बाद मिनल गुरफती, हाँ, कुछ दूसरे पढ़िए बेटा। उसके बाद मिनल हम्मामी, हाँ, अल मिरहादी, अल मिरहाद, हाँ, इलल मिरहादी, जी, अल याबानु, हाँ, उसके बाद अल फिलिपीना, अल फिलिपीनु, मिनल कुछ हिंदू, दो लोग दूसरे पढ़िए। मिनल हिंद, हाँ, मिनल हिंदी, आरिफीनी, हाँ, एक मिनट, तो उसके बाद का जुमला पढ़िए, इबारतें खाली पढ़ने की, ये प्रैक्टिस करने की है। पढ़िए, उसके बाद की लाइन भी पढ़िए। मिन ऐन फातिमतु, हिय मिन मिनल ऐन हिंद, फातिमतु, फातिमतु हाँ बेटा सही है। हिय मिनल हिंदी। जी, उसके बाद पढ़िए, आगे दूसरे पढ़िए, कंटिन्यूस कीजिए, खाली पढ़ने का है, रीडिंग में आपको मालूम है। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली वज़हबु इलल मुदीरी, वज़हबा इलल मुदीरी। हाँ, अब तर्जुमा कीजिए इसका। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, उस्ताज क्या बोलते हैं उसको, फसली जमात, क्लास से निकला, हाँ, उस्ताद क्लास से निकले और मुदीर के पास गए। सही है, हाँ। ज़हबत ताजिरु इला दुकानी, ज़हबत ताजिरु इला दुकानी, ज़हबत ताजिरु इला दुकानी, सही है। इला दुकानी, ताजिर दुकान की तरफ गए। हाँ, ताजिर दुकान को गए, मैं बोला ना तरफ बोल के नहीं बोलना, बोल क्या कि वो माना फिट नहीं होता, जहन में बिठा लिए तो वो गलती बार बार बढ़ जाती। दुकान की तरफ गए मतलब दुकान को देखना था, दुकान से कुछ लेना नहीं। जी जी, ताजिर दुकान को गए। हाँ, खरजा हामिदुन मिनल गुरफती व ज़हबा इलल हम्मामी,
હમ जी हामिद हामिद गुरफा અને घर के तरफ गए निकले नहीं, घर के खराजा तरफ हामिदुन निकले मिनल गुरबत क्या बोलेंगे? हामिद घर के तरफ गए या निकले घर को निकले खराजा के माने गए कहाँ साथ? हामिद कमरे से खरजा निकले। खराजा के माने क्या है? माना पहले समझिए आप प्लीज। निकले खरजा ने निकलना निकले, हाँ। हामिद घर के तरफ निकले कमरे से निकले, हामिद गुरफा कमरे से कमरे से निकले निकले कमरे से कमरे से निकले निकले और हमाम के तरफ गए तरफ, फिर वही बोल रहे हैं आप लोग। आप हमाम मेरी के बात हमाम गौर से सुन लीजिए प्लीज। हमाम को गए हमाम हाँ, को गए तरफ क्या मतलब? आपको बाथरूम की जरूरत है तो हमाम तक जाके वापस आए थे क्या आप? हमाम को गए सही हमाम को गए नहीं जाके भाई, आप देखिए तरफ कब बोलते हैं? ऐसी चीज जिसके अंदर आपको जाना नहीं होता है। जैसे कहाँ गए भाई? हाँ, चार मीनार गए। चार मीनार के अंदर ऊपर तो जाना नहीं है साहब, चार मीनार की तरफ गए बोल सकते हैं साहब। ऐसी जगह पर जहां पर आपका जाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो उस एरिया से गुजर रहे हैं, तो सिकंदराबाद की तरफ गए ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही तो है पर्टिकुलर कहाँ जाना है, अपनी जरूरत पूरी करके आना है तो को बोलियो हम। वॉशरूम को गए, हमाम को गए, तरफ गए बल्कि जहन में अभी से बात। तो यहीं पर उर्दू कमजोर हो जाती है, अरबी कमजोर हो जाती है, तर्जुमा सही तौर पर नहीं कर सकते, वो लफ्ज सही नहीं बैठता है। हाँ, फिर बोलिए। खरजा हामिदुन मिनल गुरफती। खरजा हामिदुन मिनल गुरफती व ज़हब इलल हमामी हामिद कमरे में से निकले और हमाम को गए कमरे से निकले, हमाम को गए। जी, उसके बाद मन खरज मिनल फस्ली हाँ, मन खरज मिनल फस्ली, सवाल के अंदाज से पूछे। हाँ, तो क्या है, माना क्या है? कौन बाहर निकले, यानी कौन गए क्लास से बाहर। फसली हाँ, निकले। को बाहर गए। अच्छा, इसी जगह अगर खरजा की जगह क्लास में कौन दाखिल हुए बोल तो कैसा बोलेंगे? मन मीन दहब दखल मन दहब इलल फस्ली मन दखल मिनल फस्ल मन दखल मिनल फस्ली आएगा बेटा, दाखिल हुए, कमरे में दाखिल हुए बोल रहे हैं ना? मन दखल मिनल फस्ली मन दखल फिल फसली हाँ, मन दखला फिल फसली, या पी निकाल के भी मन दखल अल फसला भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पढ़िए। खरजा अल तालिबु मिनल मदरसी व ज़हबा इलल सूक़ी। हाँ, टांग तोड़ तोड़ के पढ़े, मिला के पढ़िए पूरा एक साथ। खरजा अल तालिब मिनल मदरसी व ज़हबा खरजत तालिबु खरजा तालिबु। हाँ, शमसिया खमरिया पढ़ा है ना, तो खरजा अत्तालिबी क्यों पढ़ रहे हैं आपको? खरजत तालिबु बोले खरजत तालिबु मिनल मदरसती व ज़हबा इला सूक़, ऐसा बोलिए, मिला के पढ़िए फिर। दोबारा पढ़िए प्लीज। खरजल तालिबु नहीं, खरजल तालिबु मिनल मदरसती खरजत तालिबु नहीं, आप हुरूफ कमरिया शमसिया नहीं समझे आप। हुरूफ कमरिया शमसिया पढ़े ना हम, आप 3 सबक में नहीं थी। मदरसती खतीजा मिन सीनी व खालिद मिन याबानी याबान खतीजतु मिनस सीनी, खतीजतु मिनस सीनी व खालिदुन मिनल याबान मिनल सीनी व खालिदुन मिनल याबानी। ठीक है, अब एक तमरीन कर लेंगे या छोड़ देंगे? बस करेंगे, बस है ठीक है, बस